On behalf of the Finance and Planning Minister to move the demand number 7, Commercial Taxes Administration. Speaker Sir, on behalf of Honorable Finance Minister, I beg to move the demand number Commercial Tax and Legislative Affairs Minister, Andhra Pradesh Value Added Tax Amendment Bill 2017 be taken into consideration. I request the Minister for Transport to move the demand number 8, Transport Administration. Respected Speaker Sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding 191 crores 38 lakhs and 82,000 rupees under demand number 8, Transport Department, sir. Now I request the Deputy Chief Minister in charge of Home to move the demand number 10, Home Administration. Speaker Sir, I beg to move that the government be granted as a sum not exceeding rupees 5,200 crores 31 lakhs 95,000 under demand number 10, Home Administration. Demands are moved. Cut. I request the Minister for Labour and Employment to move the demand number 7. On behalf of Honorable Finance Minister, the government be granted sum not exceeding 410 crores 80 lakhs 91,000 under demand number 7, Commercial Taxes Administration. Demands are moved. Cut motion numbers 118 to 142 are deemed to have been moved. Now, the introduction of the bill. On behalf of the Chief Minister, I request the Minister for Labour and Employment to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh Energy University Bill 2017. Honorable Speaker Sir, on behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Energy University Bill 2017. Motion moved. The question is, the Andhra Pradesh Energy University Bill 2017 be introduced. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is introduced. Now, on behalf of the Chief Minister, I request the Minister for Labour and Employment to move the motion for leave to withdraw the Andhra Pradesh Maritime Board Bill 2015. Honorable Speaker Sir, on behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to withdraw the Andhra Pradesh Maritime Board Bill 2015. Motion moved. The question is, the Andhra Pradesh Maritime Board Bill 2015 be withdrawn. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is withdrawn. Now, the bills that are posted today will be taken on Monday. Now, 0 hour, Narayana Murthy. అధ్యక్ష వారికి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. మా యొక్క నియోజకవర్గం పి గన్నవరం గత ప్రభుత్వంలో చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో అసలు ఎస్టిమేట్ లేకుండా బిల్స్ లేకుండా చాలా బ్రిడ్జీలు కూడా శంకుస్థాపన చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో అధ్యక్ష. ఈరోజు మరి అవన్నీ కూడా మాకు గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి శంకుస్థాపన ఏదైతే చేశారో అవన్నీ కూడా పెండింగ్ ఉండిపోయినాయి అధ్యక్ష. మరి గోదావరి ఏరియాలో లంక గ్రామంలో 35 కోట్ల రూపాయల యొక్క బ్రిడ్జి కడతానని చెప్పేసి గత ప్రభుత్వం శంకుస్థాపన చేసింది అధ్యక్ష. అసలు ఎస్టిమేట్ లేకుండా వర్కులు చేయడం జరిగింది. అలాగే సుమారుగా నా యొక్క నియోజకవర్గంలో 4 బ్రిడ్జీలు అధ్యక్ష. సుమారుగా లంక ఏరియాలో ఉన్నటువంటి కాజ్వే బ్రిడ్జీలు కానీ కాలం మీద ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జీలు కానీ ఏ విధమైనటువంటి ఎస్టిమేట్ లేకుండా మరి అక్కడ శంకుస్థాపన చేసి ఆ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష.
దాని మీద ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా మరి ఈ రోజున మరి శంకుస్థాపన చేశారు. ఇంతవరకు కూడా మాకు ఏ విధమైన బ్రిడ్జిలు తయారవ్వలేదని మమ్మల్ని మరి యొక్క ప్రజలు వెంటాడుతూనే ఉన్నారు అధ్యక్ష. దాని మీద ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు సుమారుగా 100 కోట్ల రూపాయలు ఖరీదైనటువంటి బ్రిడ్జిలు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాని మీద ఇంతవరకు కూడా మరి ఏ విధమైనటువంటి చర్య తీసుకున్నారు 2014లో మనం అధికారంలోకి వచ్చాం అధ్యక్ష. అప్పటి నుంచి కూడా తమ ద్వారా మంత్రివర్యులు కూడా మేము ఎస్టిమేట్లు తయారు చేసి మీరు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ ఇంతవరకు కూడా దాని మీద ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టలేదు అధ్యక్ష. దాని మీద ఉన్నటువంటి ఈ కాజువలు కానీ లంక గ్రామాల అధ్యక్ష నా యొక్క నియోజకవర్గం సుమారుగా 4 మండలాలకు కూడా 4 గ్రామాల లంక గ్రామాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఈ వరద టైంలో వచ్చిందంటే మరి పడవల మీద ప్రయాణం చేయవలసి వస్తుంది అధ్యక్ష. మొన్న వరదల్లో సుమారుగా 4 చనిపోయారు అధ్యక్ష. పడవ బోల్తా పడి మరి 4 మరి అగ్నికుల క్షత్రియులు 4 చనిపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాని మీద ఉన్నటువంటి మనం డబ్బులు ఇచ్చాం కానీ ఆ బ్రిడ్జిని మాత్రం ఇప్పటి వరకు కూడా దానికి ఎస్టిమేట్లు తయారు చేసి ఇచ్చాం కానీ డబ్బులు ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. దాని మీద తమ ద్వారా మంత్రివర్యం కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఇప్పుడున్నటువంటి పూర్తి కానటువంటి బ్రిడ్జిలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది త్వరగా పూర్తి చేసేటట్టు మరి దాని మీద ఎస్టిమేట్ ఉన్నటువంటి మరి డబ్బులు ఎంత అయితే ఉన్నదో ఆ అమౌంట్ కూడా పే చేసి ఆ యొక్క బ్రిడ్జిలు కూడా త్వరితగతిని పూర్తి చేస్తారని తమ ద్వారా మంత్రివర్గం కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. నమస్కారం. గౌరవ సభ్యులు చెప్పింది నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తగు చర్యలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. ఎవరు పంపించారా? రాజానగర్ గారు. రాజానగర్. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. కొత్త శాసనసభలో మొదటిసారి మాట్లాడుతున్నాను. ఎక్కువ టైం ఇవ్వండి అధ్యక్ష. గిరిజన శాఖలో అవుట్సోర్సింగ్ మరియు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగ నియామకంలో రిజర్వేషన్లు పాటించకపోవడం అనే అంశం గురించి అధ్యక్ష 2016లో జీవో నంబర్ 47 ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఆ జీవో నంబర్ 47 ప్రకారం సుమారు 196 పోస్టులు నియామకం చేయాలి అధ్యక్ష. కానీ దాని ఎస్సీకి కానీ ఎస్టీకి కానీ బీసీకి కానీ ఓబీసీకి కానీ ఉమెన్కి కానీ ఎక్కడ కూడా రిజర్వేషన్ అంటే పాటించలేదు అధ్యక్ష. ప్రభుత్వం జీవో 3787 2009 ఇచ్చింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం జీవో 151 2016 ఇచ్చింది అధ్యక్ష. దీని ప్రకారం తప్పకుండా రిజర్వేషన్ అనేది పాటించాలి అధ్యక్ష. కానీ ఇది ఏదైతే చెప్పాను 47 జీవో ప్రకారం దీనికి సర్వీసులన్నీ కూడా నాప్కాన్ అనే ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పారు అధ్యక్ష. దాని ప్రకారం వారు నియమించుకున్నారు అధ్యక్ష. ఈ ఉద్యోగాలు ముఖ్యంగా టీమ్ లీడర్స్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్స్, కోఆర్డినేటర్స్ మొదలగు ఉద్యోగాలు అధ్యక్ష 197 అధ్యక్ష. కానీ ఎక్కడ కూడా రిజర్వేషన్ పాటించలేదు అధ్యక్ష. దాని గురించి అడిగితే నాప్కాన్ వాళ్ళు ఆర్టీ యాక్ట్ కింద అడిగితే మేము పాటించవలసిన అవసరం మాకు లేదని. ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి పాటించవలసిన అవసరం వారికి ఉండకపోవచ్చు. దానికి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ గారు ఉన్నారు, అలాగే ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉన్నారు. దీని గురించి చూడవలసిన బాధ్యత వారికి ఉంది అధ్యక్ష. మరి రిజర్వేషన్ పాటించకపోతే మరి అధికారులు ఎందుకు చూడడం లేదు అధ్యక్ష? మరి ఈ చట్టం మాకు వర్తించదు అధ్యక్ష. ఈ జీవోను మాకు వర్తించదు అధ్యక్ష. ఒక ఎస్టీ గురించి మాట్లాడి మొత్తం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఓబీసీ, ఉమెన్ ఎవరికి పాటించదు. దానివల్ల తమకు మనసు చేసుకోండి అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించిన జీవోలు అలాగే వారి ఇచ్చిన సమాధానం అన్ని కూడా తమకి లేఖ ద్వారా పంపిస్తున్నారు అధ్యక్ష. తమరు పిటిషన్ కమిషనర్ రిఫర్ చేస్తారు లేదా ప్రభుత్వానికి రిఫర్ చేస్తారు. ఈ 196 పోస్టులు కూడా తక్షణమే రిజర్వేషన్ పాటించారు అధ్యక్ష. లేనప్పుడు డాప్కాన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ను వెంటనే రద్దు చేసి కొత్త సంస్థకి ఇచ్చి తప్పనిసరిగా రిజర్వేషన్ పాటించేటట్టు తమ చర్య చేసుకుంటూ మనం చేసుకుంటూ ఈ కాగితం తమకు అందజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. బాబు మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు చెప్పింది నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. గౌతమ్ శ్యామసుందర్ శివాజీ గారు. అధ్యక్ష, ఇంతకు ముందు శాసనసభలో కూడా ఇప్పుడు నేను ప్రస్తావించబోయే సమస్య లేవనెత్తడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది విద్యాశాఖకు సంబంధించి ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలలు అనేకం ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలకు కూడా మనం అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు విద్యార్థుల యొక్క మానసిక వికాసానికి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది తప్పనిసరి చేశామనక అధ్యక్ష. వాళ్ళ పర్మిషన్ గురించి అయితే కొన్ని గ్రౌండ్స్కి చూపిస్తున్నారు కానీ ఎక్కడ ఇది అమలు జరగటం లేదు. దీని మీద విద్యార్థులు చాలా మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు.
మరి ఈ విషయంలో అవి ఎక్కడెక్కడ అమలు చేస్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ అమలు చేయటం లేదు అన్న వివరాలు కూడా తెప్పించుకొని అవి తప్పనిసరిగా అమలు కావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉన్నది. ఈ విషయమై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నదని ప్రభుత్వం దృష్టికి మీ ద్వారా తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈ ఒత్తిడిలోనే అనేక దుశ్చర్యలు అంటే ఆత్మహత్యలకు కూడా విద్యార్థులు పాల్పడుతున్న విషయం మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని దృష్టి తెచ్చి ఇది తప్పనిసరిగా అమలు చేయించమని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు చెప్పింది నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. సంబంధిత శాఖ మంత్రి గారు తెలియపరుస్తూ చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అనిల్ కుమార్. అధ్యక్ష, మన రాష్ట్రంలో 27,000 మంది విఆర్ఏలు ఉన్నారు అధ్యక్ష. దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాలుగా కూడా ఏదైతే విఆర్ఏలు విలేజ్ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్స్ అధ్యక్ష 6,400 జీతంకి దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఎన్నికల ముందు ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడికి వెళ్లి మీకు 15,000 రూపాయల జీతం ఇవ్వటమే కాకుండా 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ గా గుర్తిస్తామని చెప్పి రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. 3 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు ఇక్కడికి రావటం ధర్నా చేయడం పోతూనే ఉంది తప్ప ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ₹1 కూడా పెంచిన దాఖలాలు లేవు అధ్యక్ష. అదే మన పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో అధ్యక్ష 10,600 రూపాయలకి పెంచడమే కాకుండా వాళ్ళకి 30% ప్రమోషన్స్ కూడా ఇస్తామని చెప్పారు అధ్యక్ష. నిన్న ధర్నా చేస్తుంటే కూడా మా నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి సంఘీభావం తెలియజేయడం జరిగింది. ఎప్పటికైనా సరే గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్ద మనసు చేసుకుని వాళ్ళ సైడ్ దయ చూపించి ఏదైతే ఆయన చెప్పిన హామీ 15,000 రూపాయలు జీతమే కాకుండా అలాగే 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ గా గుర్తించాలని చెప్పి ఆయనకు మంచి మనసు భగవంతుడు ప్రసాదించి గత 3 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఎండల్లో ఏడుకొచ్చి ధర్నాలు చేయడం పోతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. 27,000 మందిని ఆదుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అదే కాకుండా వాళ్ళకి పాపం సార్ జీరోరన్నా సార్ 30,000 మంది బాధలు చెప్తుంటే వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదంటే దాదాపు 30,000 మంది 3 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తుంటే దాన్ని కూడా అడ్డుకుంటున్నారంటే ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యం కొట్టలేదు అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. మినిస్టర్ గారు. ఇది సమస్య సార్, ఇది సమస్య కాదా సార్? మినిస్టర్ గారు. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, సభ్యులు చెప్పింది కూడా నోట్ చేస్తున్నాము. ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని కూడా పిలిచి మాట్లాడటానికి అవకాశం ఏర్పరుస్తామని కూడా చెప్తాం. జి సూర్యనారాయణ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. మా ధర్మవరం నియోజకవర్గంలో గత ప్రభుత్వంలో 2004 నుంచి 2014 వరకు దాదాపు 18,000 మందికి ఇల్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 8,000 మంది ఇల్లు డైరెక్ట్గా ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులు కావచ్చు వారు కావచ్చు మొత్తం బిల్లు చేసుకొని కేవలం వారికి ఏమాత్రం చెందని పరిస్థితి. ఆ 8,000 మంది ఈరోజు మళ్ళీ ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చేశాం అనే పరిస్థితి అధికారులు ఉంది. కాబట్టి దయచేసి దీనిపైన ఎంక్వైరీ చేసి 8,000 మంది లిస్టు కూడా ఇచ్చారు మంత్రి గారికి. లిస్టు కూడా ఇచ్చారండి. 8,000 మంది మా నియోజకవర్గంలో పేద చేనేతలు 8,000 మంది పూర్తిగా కాంగ్రెస్ పందికొక్కులు బిల్లు చేస్తున్నారు సార్. కాంగ్రెస్ పందికొక్కులు బిల్లు చేసుకొని తినేశారు. ఆ పేద 8,000 మందికి ఈరోజు ఇల్లు ఇవ్వాలంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ పేరుతో ఇచ్చినట్టుంది. కానీ వాళ్ళు ఏమాత్రం దాంట్లో కనీసం సైన్ చేసి కానీ లేదా ఒప్పుకం వేసిగా తీసుకున్న పరిస్థితి లేదు. కేవలం నాయకులే మొత్తం తినేశారు. ఆ 8,000 మందికి ఏ విధంగా ఇల్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉందో ఒకసారి గౌరవ మంత్రివర్యులు తప్పకుండా ఎంక్వైరీ చేసి చెప్పాలి. అదేవిధంగా మంత్రివర్యులు కూడా దీనిపైన సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ చేసి నా నియోజకవర్గం మొత్తం లిస్టు కూడా ఇచ్చాను. ఏవేవైతే దాంట్లో ఫ్రాడ్ జరిగాయో తప్పకుండా దాని మీద ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్పి సిబిసిఐడికి తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మంత్రి గారు. సభ్యులు చెప్పిన విషయాన్ని నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా దాని మీద చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రాజేశ్వర్ గారు. రాజేశ్వర్ గారు. కొత్త అసెంబ్లీ
అవకాశం ఇచ్చిన సంతోషం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నా కాన్ఫరెన్స్ లో వచ్చింది సార్ పేర్లు ఉన్నాయని పిలుస్తాం తర్వాత మిగతా వచ్చింది మాట్లాడు. అధ్యక్ష, నా కాన్ఫరెన్స్ లో ఐటీడీఏ పరిధిలో 18 పిహెచ్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. 18 పిహెచ్ల్లోని రాజావంగి మండలం వాతంగి పంచాయతీలో అధ్యక్ష 26 మంది మత శిశుమరణాలు జరిగినాయి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గంగవరం మండలంలో కూడా అక్కడ ఒక 12 మంది చనిపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. వీటన్నిటి మీద కూడా ఎందుకు చనిపోయారు ఏంటని ఈ రోజుకి వ్యాధి నిర్ధారణ చేయలేదు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అక్కడ మత శిశు మరణాలు చాలా దారుణంగా అన్యాయంగా చనిపోతున్నారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు పిట్టలు రాలిపోతున్నారు అధ్యక్ష. కనీసం వాళ్ళ కోసం ఒక అంబులెన్స్ పంపించడానికి కూడా అక్కడ నోచుకోలేని పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. ఈ రోజుకు అధికారులు అక్కడికి వెళ్ళి అధికారులు కానీ మంత్రి గారు కానీ వెళ్ళి గ్రామాల్లో పర్యటించిన దాకా కనిపించలేదు అధ్యక్ష. మరి ఇప్పటి వరకు మా జగనన్న వచ్చి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పరామర్శించి వాళ్ళని సంఘటన చూసి చలించిపోయి అక్కడ వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయాన్ని నష్టం ఇస్తారు అధ్యక్ష. ఆ అన్యాయం కనీసం వాళ్ళకి నష్టపరిహారం చెల్లించకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అధ్యక్ష, వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ప్రాణాలు కాపాడే బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉందని తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యురాలు చెప్పింది నోట్ చేసుకోవటం జరిగింది అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతుంది. బోడే ప్రసాద్ గారు. అధ్యక్ష, ఒక్క 2 నిమిషాలు సమయం ఇవ్వండి. ఇది ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి సభ్యుడికి సంబంధించిన విషయం. నేను ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో 3 సార్లు బన్వర్లాల్ గారిని కలవటం జరిగింది. దాదాపు పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న ఓటర్లని సుమారుగా తీసుకుంటే విజయవాడకి 3 నియోజకవర్గాల్లో లక్ష ఓట్లు తొలగించడం జరిగింది. నా నియోజకవర్గంలో 50 లక్షల ఓట్లు తొలగించడం జరిగింది. 50,000 ఓట్లు తొలగించడం జరిగింది. నేను ప్రత్యేకంగా ఒక వార్డుని సర్వే చేస్తే 200 ఓట్లు ఉన్నవారికి తొలగించడం జరిగింది. భార్యది ఉంటే భర్తది లేదు, భర్తది ఉంటే భార్యది లేదు, పిల్లలవి లేవు. ఈ విధంగా ఆయన శాంపిల్స్ ని కూడా బన్వర్లాల్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత కలెక్టర్ గారికి పంపించడం కూడా జరిగింది. కానీ ఇంతవరకు ఎటువంటి సర్వేలు కూడా వారు ప్రభుత్వం నుండి అంటే ఎన్నికల కమిషన్ నుండి ఎటువంటివి కూడా చేపట్టలేదు. కాబట్టి దీని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఎన్నికల అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ తీసుకుని వాళ్ళందరినీ కూడా సభకు పిలిపించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను. ఇంకా చిన్న విషయం, ఇది నా నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన అంటే త్వరగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అధ్యక్ష, మీరు సమయం ఇస్తారో లేదనని. ఈ రోజున యనమల కుదురు దాదాపు పట్టణ ప్రాంతంలో కలిసిపోతా ఉంది. దానికి సంబంధించి విద్య విషయంలో మంత్రి గారిని కూడా చాలా సార్లు కలవటం జరిగింది. అధికారులు సార్ 2 సబ్జెక్టులు అవుతున్నాయి. ఓ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి సార్. సమయం మళ్ళీ వస్తుందో లేదో సార్. నేను సార్ మా నియోజకవర్గ ఓటర్లంతా కూడా సమస్యలు అసెంబ్లీలో మాట్లాడతారా లేదా అని ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు సార్. దాదాపు 10 రోజుల నుంచి సమయాన్నంతా ప్రతిపక్షం వాళ్ళు వృధా చేశారు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి సభ్యుడి యొక్క నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు సార్. ఇది మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది సార్. ఈరోజు యనమల కుదురు కానీ మీరు నిత్యం కూడా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు బందర్ రోడ్లో. యనమల కుదురులో 50,000 మంది జనాభా నివసిస్తూ ఉంటే చిన్న బ్రిటిష్ టైంలో నిర్మించిన బ్రిడ్జి మీద నుంచి దాదాపు ప్రతిరోజు 2-3 గంటలు అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది సార్. ఆ బ్రిడ్జిని ఈరోజు ఇన్లాండ్ వాటర్ స్కీమ్ అని చెప్పి రావడంతో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతా ఉన్న బ్రిడ్జిని ఆపివేయడం జరిగింది సార్. అది త్వరగా మీ ద్వారా పూర్తి చేయమని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాను సార్. అలాగే ఇదే పంటకాలం రోడ్డు సార్, మన బందర్ రోడ్డు మీరు నిత్యం ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నారు సార్. పంటకాలం రోడ్డు ఆల్టర్నేటివ్ బందర్ రోడ్డుకి ఇది సిద్ధార్థ కాలేజీ యాజమాన్యం, అకాడమీ యాజమాన్యం కూడా అంగీకరించారు సార్ ఫ్లైఓవర్ కట్టుకోమని. కానీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వలన ఆ యొక్క ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం అనేది దాదాపు 6 నెలల నుంచి కూడా మూలన పడేసి ఆ యొక్క ఫ్లైఓవర్ డిజైన్ ని తయారు చేయలేక వాళ్ళందరూ కూడా తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేస్తా ఉన్నారు సార్. ఆ అధికారుల్ని త్వరగా పూర్తి చేసి ఆ పంటకాలం రోడ్డుని నిర్మించమని చెప్పేసి మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం సార్.
అలాగే ఇంకొక చిన్నది సార్, అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఏ విధంగా ఉందనేది మీకు ఇంకో విషయం దృష్టికి తీసుకొస్తాను సార్. ఇదే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి ఎప్పుడో దాదాపు 70-80 సంవత్సరాల క్రితం ఈ యొక్క ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తే ఒక కాలువ దగ్గర ఉన్న స్థలాన్ని ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేయకుండా ఈ రోజు బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేస్తే అది ప్రైవేట్ ల్యాండ్ గా తేలి ఇంతవరకు దాన్ని ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేయక దాదాపు 2-3 సంవత్సరాల నుంచి బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి అప్రోచ్ లేకుండా మిగిలిపోయింది సార్. త్వరగా మీ ద్వారా ఆ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసి ఆ బ్రిడ్జ్ కూడా నిర్మాణం పూర్తి చేయమని మీ ద్వారా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను సార్. అధ్యక్ష, సభ్యులు చెప్పింది నోట్ చేసుకున్నాం, తగు చర్యలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. అంజద్ బాషా గారు. అధ్యక్ష, ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈ కొత్త శాసనసభలో నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా అధ్యక్ష. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అధ్యక్ష ఈ మెడిసిన్ కు సంబంధించిన అడ్మిషన్ కు సంబంధించిన విషయం అధ్యక్ష, గతంలో అధ్యక్ష ఎంసెట్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడిసిన్ కు సంబంధించిన అడ్మిషన్స్ చేసే వాళ్ళ అధ్యక్ష. దాంట్లో ఆ మహానేత దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముస్లిం మైనార్టీలకు ప్రవేశపెట్టిన 4% రిజర్వేషన్ల ద్వారా అధ్యక్ష వందల సంఖ్యలో ప్రతి సంవత్సరం వాళ్లకు అడ్మిషన్స్ లో వచ్చే అధ్యక్ష. ఈరోజు ప్రతి ఏటా వందల సంఖ్యలో డాక్టర్లుగా వాళ్ళు చదివే అవకాశం వచ్చేది అధ్యక్ష. కానీ ఇవాళ అధ్యక్ష 2017-18 సంవత్సరం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నీట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఆ నీట్ ద్వారా ఈ అడ్మిషన్స్ నిర్వహిస్తామని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఈ నీట్ ద్వారా అధ్యక్ష ముస్లిం మైనార్టీలకు అన్యాయం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో 4% రిజర్వేషన్లు కల్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ మహానేత దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అధ్యక్ష. కానీ ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నిర్వహిస్తున్న నీట్ అధ్యక్ష ఇవాళ దాంట్లో చూస్తే కేవలం ఓసీలకు మాత్రము మరియు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు మాత్రమే రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. కానీ ఇక్కడ ఈ మన రాష్ట్రానికి వచ్చేటప్పటికి అధ్యక్ష ముస్లిం మైనార్టీలు బీసీ ఈ కేటగిరీ వస్తారు అధ్యక్ష. కానీ వాళ్ళకి ఏ విధంగా అడ్మిషన్ నిర్వహిస్తారు అనేది స్పష్టత లేదు అధ్యక్ష. దానివల్ల అధ్యక్ష ఇవాళ ముస్లిం మైనార్టీలు ఈ నీట్ ద్వారా వాళ్ళు ఎన్నో సీట్లు కోల్పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఈ నీట్ ఎందుకంటే మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు అధ్యక్ష నీట్ నిర్వహించడం వల్ల. కానీ నీట్ నిర్వహిస్తే కూడా కానీ ఏదైతే ముస్లిం మైనార్టీలకు ఏ విధంగా గత ప్రభుత్వాలు గత సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా 4% రిజర్వేషన్లు వాళ్లకు సీట్లు కేటాయించడం జరుగుతుందో అదే తీరులో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ 4% రిజర్వేషన్ల ద్వారా వాళ్లకు సీట్లు కేటాయించాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరియు ప్రభుత్వానికి నేను కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకొకటి అధ్యక్ష ఒక చిన్న సబ్మిషన్ అధ్యక్ష, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నేను కోరేది ఒకటే అధ్యక్ష, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ముస్లిం మైనార్టీలకు ఓబీసీ కింద ట్రీట్ చేయాలని కూడా ఈ ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విన్నవించాలని కూడా నేను గౌరవంగా ఈ ప్రభుత్వానికి కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష మీ ద్వారా. మినిస్టర్ గారు నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష, తగు చర్యలు తీసుకున్నాం. చీఫ్ విప్ కాలా శ్రీనివాసరావు. అధ్యక్ష, ఈరోజు 11:30 గంటలకి కమిటీ హాల్ 1లో సిఆర్డిఏ వాళ్ళు కాన్సెప్ట్ ప్లాన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిటీ అమరావతి నిర్మాణంలో భాగంగా జరిగే ఈ సిటీకి సంబంధించిన డిజైన్స్ వాటికి సంబంధించిన వివరాల్ని సభ్యులందరికీ కూడా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ రూపంలో వివరించాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి దయచేసి గౌరవ సభ్యులందరినీ కూడా ప్రతిపక్ష నాయకులు సభ్యులు అలాగే సభలో ఉండే సభ్యులందరినీ కూడా 11:30కి కమిటీ హాల్ నంబర్ 1కి రమ్మని మీ ద్వారా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. శాసనసభ్యులందరూ కమిటీ హాల్ నెంబర్ 1లో జరుగుతున్న పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్కి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఇప్పుడు తినేటి విరామం 10 నిమిషాల సేపు ప్రకటించుకుంటారు. అవసరం